السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جس کے پاس اپنے بندوں کو دینے کے لیے خیر ہی خیر ہے اور صرف خیر ہے۔ اچھا، انسان جو ہے نا بعض اوقات ایسے وقت سے گزرتا ہے جس میں کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے مشکل ترین وقت میری زندگی میں نہیں آیا، اس سے ٹف ترین سچویشن سے میں نہیں گزرا پہلے کبھی، یعنی کہ یہ سب سے مشکل ترین لمحہ یا وقت ہے میرے لیے جس سے میں گزر رہا ہوں، اور وہ اس مشکل میں ہونے کی وجہ سے ٹینشن میں چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دل چھوڑ دیتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نا امیدی اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے اس کی آخری حد تک چلا جاتا ہے، جس میں کہ خودکشی تک کی سوچ اس کو آنے لگ جاتی ہے پریشانی کے وقت، مشکل کے وقت۔ اچھا، ہوتا ہی ہے کہ تھوڑی سی زندگی میں آتی پریشانی، تو ایسے ہی معمولی سی بس ٹینشن ہوئی، تو نماز جمعہ پڑھتے ہوئے اس میں اللہ سے بات کی یا دعا کرتے ہوئے ذہن میں وہی پریشانی چھوٹی سی گزری، ایسے دماغ میں سے ہو کے گزری، تو فوراً ایک خیال آیا، وہ اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا دماغ میں کہ تمہاری 36 سال عمر ہے، اور اس 36 سال کو پیچھے جا کے دیکھو، ذرا نظر مار کے آؤ، دوڑاؤ، ذرا فلیش بیک ہوا فوراً سے، اور میں اپنی زندگی کے پیچھے جو 36 سال ہیں اس میں چلا گیا۔ یہ سارا ایک مومنٹس میں ہو رہا ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور جا کے میں نے مجھے وہ زندگی کے جو ٹف ترین حالات اور وقت اور واقعات جو میری زندگی میں گزرے، وہ سارے میری آنکھوں کے سامنے ایسے چل رہے تھے جیسے ایک فلم چل رہی ہے۔ تو اس میں نے دیکھا کہ جو سب سے بدترین لمحے تھے، مشکل ترین لمحے تھے میری زندگی کے، اصل میں اس وقت اور اس لمحے میں بھی اللہ کی خیر تھی، خیر کا پہلو تھا، میرا فائدہ تھا۔ اگر وہ وقت اور مشکل میری زندگی میں نہ آتی تو شاید اس سے ملنے والی جو خیر تھی میں اس سے محروم رہ جاتا۔ اس میں ایک وقت میرا گزرا لندن سے آگے پاکستان کا پیریڈ، ایک 5 سال کا پیریڈ تھا میرا، وہ وہاں پہ اسٹے 2018 سے 2023 تک، وہ تھوڑا سا ٹف ترین وقت گزرا۔ جب وہ سامنے آیا، اس ٹف ترین وقت میں سارے جتنے ایموشنز، نیگیٹو ایموشنز انسان ایکسپیرینس کرتا ہے، جس میں انزائٹی ہوتی ہے، جس میں فیئر ہوتا ہے، جس میں اپنا ڈپریشن ہوتی ہے، جس میں ہوپلیسنس ہوتی ہے، جس میں ساری جتنی بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں نا، وہ سارے کے سارے میں نے اس 5 سال کا جو پیریڈ تھا اس میں نے ان کو فیس کیا، ان کو دیکھا، ان میں سے گزرا، اور اس میں بھی آج دیکھا تو اس میں بھی خیر ہی خیر تھی، اس میں بھی خیر کا پہلو تھا۔ وہ خیر کیا تھی کہ اگر وہ 5 سال سپینڈ کیے میں نے، وہ ٹف ٹائم گزارا ہے پاکستان میں سے، جو کہ سب گزر رہے ہیں، میں بھی اس میں سے تھا، خیر کا پہلو یہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں کہ خیر کا پہلو یہ تھا کہ اگر میں پاکستان میں نہ وہ ٹائم گزارتا تو مجھے پتہ نہ چلتا کہ یار ایک گڈ گورننس اور بیڈ گورننس، یہ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اور یہ کس طریقے سے امپیکٹ کرتی ہے بزنس کے اوپر، کاروبار کے اوپر، انڈیویجولز کے اوپر، سٹیزنز کے اوپر، ان کی پرچیزنگ پاور کے اوپر، اور کس طریقے کے ہم پریکاشنز ایز اے بزنس مین لے سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ جو سٹیبل اکانومی ہے اور سٹیبل کرنسی، یہ دونوں چیزیں یہ کس طریقے سے بزنس کو فائدہ دیتی ہیں جو سٹیبل اکانومی ہے، اور کس طریقے سے بزنس کو تباہ و برباد کرتی ہے جو انسٹیبل اکانومی۔ اچھا، پھر سٹیبل کرنسی اور انسٹیبل کرنسی، یہ کس طریقے سے بزنس کا بیڑا غرق کرتی ہے انسٹیبل کرنسی، اور سٹیبل کرنسی جو ہے وہ بزنس کے مواقع یا اپرچونیٹیز میں کتنی فائدہ مند اور کتنی کارگر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے اکانومی،
गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, बैड इकॉनमी, स्टेबल करेंसी, अनस्टेबल करेंसी, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये एनालिसिस करना, ये सारा बिजनेस में हमने पढ़ा था। उसमें पेस्टल एनालिसिस होता है ना, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल और लीगल इश्यूज उसमें होते हैं, टेक्निकल चीज़ें, ये सारी हम देख के फिर हम पेस्टल एनालिसिस करके फिर हम देखते हैं कि ये इसमें बिज़नेस जो है करना इस इकॉनमी में या इस कंट्री में फ़ायदेमंद है या नहीं है। अच्छा, ये पढ़ा ज़रूर था मैंने, लेकिन ये बात इधर उतरती नहीं थी। एक होती है किताब से पढ़ी हुई जो इल्म आता ना, उसको कहते हैं जग बीती। जब आप उस सिचुएशन से गुज़रते हैं ना, खुद प्रैक्टिकल, उसको कहते हैं हड बीती। जो जग बीती और किताब भी होती है ना, वो पल्ले नहीं पड़ती, वो इधर से आती है इधर चली जाती है। लेकिन जो हड बीती है ना, वो सारी ज़िंदगी याद रहती है। अब ये जो 5 साल का टेनोर था पाकिस्तान में, वो जितना मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट में पढ़ा था वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन जो ही प्रैक्टिकल उस इन्वायरमेंट में, अनस्टेबल इकॉनमी, अनस्टेबल गवर्नमेंट, अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन, अनस्टेबल करेंसी, अनस्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, लीगल इश्यूज़ जहाँ पर हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा, वो सारी चीज़ों में जब रह के, गुज़र के, बिजनेसेस करके, फेल हो के, कई बिजनेसेस मैंने स्टार्ट किए, फेल हुआ, कई बिजनेसेस स्टार्ट किए, फेल हुआ, वो सारा जब हड बीती हुई ना, तो मुझे उसका जो एक्सपीरियंस है वो अब इतना पल्ले पड़ा हुआ कि शायद मुझे सारी ज़िंदगी वो नहीं भूलेगा। और ये चीज़ सारी ज़िंदगी आगे आने वाले बिजनेसेस में, उनको, उनकी डिसीजन मेकिंग में मेरे काम आएगी। दैट इज़ द रियल खैर जो कि अल्लाह ने उस मुश्किल वक़्त में मेरे लिए रखी हुई थी। तो उस वक़्त में भी खैर थी। अगर वो वक़्त से मैं ना गुज़रता तो मुझे वो तजर्बा ना होता, मुझे एक्सपीरियंस ना होता, मेरे अंदर वो नॉलेज ना होती, मेरे अंदर वो चीज़ें, लर्निंग्स नहीं होती मेरे अंदर, जो लर्निंग उस 5 साल के दौरान हुई। तो इसलिए हर मामलात में, हर चीज़ में, मुश्किल वक़्त में जो है ना, खैर लाज़मन छुपी होती है। अल्लाह ताला की आपके ख़ास करम होता है उसमें। तो ये चीज़ आपको भी बतानी थी कि मुश्किल वक़्त आए या होता है या परेशानी आती है, हर मुश्किल में खैर लाज़मन होती है अल्लाह की। आपने परेशान नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने डिप्रेशन में नहीं जाना, आपने एंजाइटी में नहीं जाना, आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, आपने कोशिश नहीं छोड़नी, ये सोच के कि ये परेशानी दुनिया की आखिरी परेशानी है, ये मसला दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। कोई मसला दुनिया का सबसे बड़ा मसला नहीं होता, कोई परेशानी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी नहीं होती। अल्लाह के यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ खैर ही है। मुश्किल वक़्त में भी खैर है आपकी, या तो उसमें आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है, या आपकी लर्निंग हो रही होती है, या आपको सिखाया जा रहा होता है, या आपको बेहतर किया जा रहा होता है, या आपको पॉलिश किया जा रहा होता है उस मुश्किल वक़्त में से गुज़ार के, या आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर किया जा रहा होता है, या आपकी नॉलेज को बेहतर किया जा रहा होता है, या तरह तरह की आपके डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको बेहतर किया जा रहा होता है। ये मुश्किल वक़्त और ये चीज़ें होती हैं ना, ये जो हालात आती हैं, ये असल में इसमें खैर ही खैर होती है, अल्लाह ताला की छुपी हुई। तो इसलिए आप जिस भी वक़्त से, लम्हे से, परेशानी से गुज़र भी रहे हैं, या चैलेंज, परेशानियाँ तो और इतनी नहीं, चैलेंज होती हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस होती हैं लाइफ में, वो चैलेंज से आप गुज़र रहे हैं, तो उसमें ये यकीन रखिएगा कि इसमें अल्लाह की खैर है, कोई ना कोई आपके लिए अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आने वाले वक़्त में आपको ज़रूर वो खैर नज़र आएगी। इसलिए उम्मीद नहीं छोड़नी, हिम्मत नहीं आ रही, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, खुश रहना है, सजदा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, उससे दुआ करनी है कि या अल्लाह इसमें जो मेरे लिए खैर छुपी है वो मुझे बता, मुझे सिखा, ताकि आने वाले वक़्त में मैं बेहतर शख्स बन के, एक मेरा बेटर वर्जन हो, मेरी एक ग्रूम्ड पर्सन के तौर पे मैं सामने आऊँ, एक वेल डिसीजन मेकिंग करने वाला बंदा बन सकूँ। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है और दुआ करनी है अल्लाह के आगे। तो परेशान नहीं होना, खैर ही खैर है, हर वक्त खैर है, दिन को भी खैर है अल्लाह के दरबार में आपके लिए, रात को भी खैर है, और आसानी में भी अल्लाह ताला आपके लिए खैर चाहता है, और परेशानी में भी अल्लाह ताला असल में आपके लिए खैर ही चाह रहा होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।